حضرات اب دہیا کلبی اور رونے لگے. نبی نے فرمایا اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ ایک گناہ کو میں بھول نہیں پا رہا ہوں. نبی نے فرمایا کیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو امید سے چھوڑ کر کے گیا تھا. میں اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے گیا تھا, ولادت قریب تھی یا رسول اللہ. میں اپنی بیوی سے یہ کہہ کے گیا تھا کہ بیٹا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرنا, لڑکا پیدا ہو تو محلے میں مٹھائی بانٹنا, اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو گلا دبا کر کے مار دینا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر چلا گیا تجارت کے لیے, واپس آیا کئی سال کے بعد میں, جب دروازہ کھٹکھٹایا تو پھول سی بچی نے میرے گھر کا دروازہ کھولا. میں نے پوچھا اے بچی تو کون ہے؟ اس بچی نے کہا آپ کون ہیں؟ دہیا کلبی بولے میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں. اس بچی نے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں. وہ بچی میرے قدموں سے لپٹ گئی. بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میرے بابا میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی تھی. بابا میں روزانہ امی سے پوچھتی تھی امی میرے ابو کہاں چلے گئے ہیں. میں روزانہ امی سے معلوم کرتی, سب کے ابو آ گئے, سب کے والد آ گئے, میرے والد ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ تو ماں مجھ سے کہتی بیٹی بہت جلدی تیرے والد آنے والے ہیں. ابا آپ اب آئے ہیں, بہت دیر کر دی آپ نے آتے آتے. اے میرے والد اب بیٹی کو سینے سے لگا لو. اے میرے ابا اب مجھے کلیجے سے لگا لو. میں کب سے باپ کی محبت کے لیے ترس رہی ہوں, میں کب سے باپ کے پیار کے لیے ترس رہی ہوں, میں کب سے باپ کے سینے سے لگنے کے لیے تڑپ رہی ہوں. دہیا کلبی بولے میں بیوی کے پاس جا کے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے گرز دار لہجے میں کہا یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا پتہ نہیں یہ تمہاری بیٹی ہے. اس کا چہرہ دیکھو تم سے ملتا ہے, اس کی ناک دیکھو تم سے ملتی ہے, اس کا حسن دیکھو تم سے ملتا ہے, تم اپنی بیٹی کو نہیں پہچان رہے ہو. دہیا کلبی نے کہا تجھے میری نصیحت یاد نہیں تھی؟ میں نے کہا تھا تجھ سے کہ لڑکا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرنا, بیٹا پیدا ہو تو محلے میں مٹھائی بانٹنا, اور بیٹی پیدا ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا. بیوی نے کہا میرے شوہر ماں کے لیے کیا لڑکا اور کیا لڑکی. جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے دیکھا, مجھے خبر دی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں جب اس کو میرے برابر میں لٹایا گیا تو میں اس کا گلا دبانا چاہ رہی تھی. میری ممتا نے مجھ سے پکار کے کہا خبردار اگر تو نے بیٹی کا گلا دبا دیا تو قیامت تک کے لیے بیٹیوں کا بھروسہ ماں کی ممتا سے اٹھ جائے گا, اس لیے اس کا گلا مت دبانا. میرے شوہر کیا بیٹا اور کیا بیٹی یہ دونوں اللہ کی دین ہے. دہیا کلبی کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا. اللہ اکبر. آج یہ بات ہمارے معاشرے میں بھی ہے. ابھی چند دن پہلے ایک پوسٹ آئی تھی, ایک خبر آئی تھی جس میں پاکستان کے اندر ایک بیٹی پیدا ہو گئی تو اس ظالم نے 5 گولیاں بیٹی کو مار کر کے ہلاک کر دیا. مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں, اس دور میں بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. آج بیٹیوں کو گولی سے مار دیا جاتا ہے, آج بیٹیوں کو گولی کے ذریعے ہلاک کر دیا جاتا ہے. یاد رکھو پہلے لوگ زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. پہلے کے لوگ بیٹیوں کو اتنی مہلت تو دیتے تھے, پہلے کے لوگ بیٹیوں کو اتنا تو موقع دیتے تھے کہ دنیا میں آ کر کے سانس لے لیتی تھی. آج کا باپ تو اتنا ظالم ہو گیا ہے, الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے, سونوگرافی کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر کے یہاں پر جا کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو اس بیٹی کو وہیں پر قتل کرا دیا جاتا ہے. کینچیوں کے ذریعے, دھار چمچوں کے ذریعے, کانٹے والے چاقوؤں کے ذریعے اس بیٹی کو ماں کے پیٹ میں قتل کرا دیا جاتا ہے. یاد رکھو ہر چیز کا حساب قیامت میں رب کی بارگاہ میں دینا ہے. اللہ قیامت میں ان بیٹیوں سے پوچھے گا جنہیں قتل کر دیا گیا. اللہ ان لڑکیوں سے قیامت میں پوچھے گا جنہیں ہلاک کر دیا گیا. بے ائے ذنب قتلت, تجھے کس گناہ کے جرم میں قتل کیا گیا. یاد رکھو شرابی سے اللہ پوچھے گا تو نے شراب کیوں پی. زانی سے اللہ پوچھے گا تو نے زنا کیوں کیا. ارے عیاشی کرنے والے سے پوچھے گا تو نے عیاشی کیوں کی. لیکن بیٹیوں کو قتل کرنے والا اتنا بڑا گناہگار ہے, اتنا بڑا گناہگار ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اللہ اس سے کلام نہیں فرمائے گا. کیونکہ جب تک انسان بات کرتا ہے تو توجہ اس کی طرف رہتی ہے. میں علامہ ایوب سے بات کروں ان کی توجہ میری طرف رہے گی, میری توجہ ان کی طرف رہے گی. بیٹیوں کو قتل کرنے والا اتنا بڑا گناہگار ہے کہ اللہ قیامت میں بیٹیوں کے باپ سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے بیٹی کو کیوں قتل کیا. ان بیٹیوں
बेटियों से पूछेगा तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज हमने दुनिया का जायजा लिया है, अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती है तो उसके घर में खाना नहीं बनता, पूरे घर के अंदर सोग और गम मनाया जाता है। अभी हॉस्पिटल के अंदर मैं था, वहां पर मैंने देखा कि एक के यहाँ पर बेटी पैदा हो गई तो न दादी की आवाज अंदर से निकली, न दादा की आवाज अंदर से निकली, और न उस पैदा होने वाली बच्ची की फूफियों के अंदर से आवाज निकली। मैं सोच में पड़ गया, ये औरत भी तो कभी बेटी रही होगी, ये बहन भी तो कभी बेटी रही होगी। आज वही बेटी की पैदाइश पे चेहरा बिगाड़ रही है, आज वही बेटी की पैदाइश पे अपने आप को गमी में शुमार कर रही है, अब पूरे घर के अंदर मातम सा बर्पा कर दिया है। याद रखो, चाहे लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, ये दोनों अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला अता करता है। कुरान का पारा खोलो, 25वां पारा, रब कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु मन यशाउ इनासा व यहबु मन यशाउ ज़कूरा। रब कुरान में फरमाता है अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे भी देता है और बेटियां भी देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। औलाद क्या है ये उससे पूछो जिसके पास औलाद नहीं है। बेटे क्या है या बेटियां क्या है ये उससे पूछो जिसके घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है, जो मज़ारों के चक्कर लगाता है, जो रातों रात इबादत करके सजदे में सर रख के दुआ करता है मेरे मौला मुझे औलाद अता फरमा दे, ये उससे पूछो औलाद क्या है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब बेटियों की आमद पर अपने चेहरे बिगाड़ लेते हैं, जो लड़कियों की पैदाइश पर अपने आप के अंदर एक मनहूसियत महसूस करते हैं, उन्हें ये पैगाम दे दो कि अल्लाह का कुरान पैगाम देता है। अल्लाह ने सबसे पहले बेटी का जिक्र कुरान में किया है। पता चला जिस घर में बेटी आती है उस घर में अल्लाह की रहमतें आती है। पीछे वाले भी बोले हाथों को इसलिए बेटियों की आमद पर चेहरे नहीं बिगाड़ना चाहिए। बेटा हो वो भी अल्लाह देता है, बेटी हो वो भी मेरा रब देता है। याद रखो रब कुरान में फरमाता है 15वें पारे में वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी रोजी देते हैं। पता चला रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, खाना खिलाने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। बेटा हो उसको भी रोजी मेरा रब देता है, बेटी हो उसको भी रोजी मेरा रब देता है। वो राज़िक है गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान की रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है तुझे उतना ही मिलेगा। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो और वो उनको अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छे से परवरिश करे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे, नबी फरमाते वो कयामत में मेरा इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब। उंगलियां इस लायक नहीं कि मैं मिसाल दे सकूं, लेकिन तकरीब ज़हन के लिए कह रहा हूं। जितनी ये उंगली आप देख रहे हैं
कितना फासला है इसके बीच में। नबी फरमाते जिसकी 3 बेटियां हो या 3 बहनें हो और वो उनको अच्छी तालीम और तरबियत दे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे, वो क़यामत में मेरा इतना करीब होगा। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह जिसकी 2 बेटियां हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो वो अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे और अच्छे घर में उसका निकाह कर दे, वो भी क़यामत में मेरा इतना ही करीबी होगा। ये वही मक्का है जहाँ बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये बेटियों से लगाव किसने दिया? ये बेटियों से मोहब्बत करने का पैगाम किसने दिया? ये मदीने वाले मुस्तफा ने पैगाम दिया है। एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह किसी जिसकी 1 बेटी हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छे से परवरिश करे और अच्छे घर में उसका निकाह कर दे, वो भी क़यामत में मेरा इतना ही करीबी होगा। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये मदीने वाले मुस्तफा हमें पैगाम दे रहे हैं कि बेटियां ज़हमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। और एक शायर ने कहा था अगर आपको सच्चाई लगे तो मोहब्बत से बोलना है कि बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। हसनैन भाई बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महक रहा है दिलों का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, अरे मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। इसलिए बेटियां ज़हमत नहीं, अल्लाह की रहमत है। दहिया कल्बी की बीबी ने कहा मेरे शौहर क्या